예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 8월 13일자 뉴욕 타임스에서 가자 지구 이야기를 좀 해볼 텐데요. 예, 여기입니다. 가자 지구 오늘 뉴스는 뭐냐면 Ministers take jabs at Israel's military chief as Gaza plan stokes tension. 요즘 관련 비디오가 있는데요. 비디오가 뭐 이 주제하고는 조금은 어긋나 있지만 하여튼 가자 지구의 현 상황을 보여주는 비디오 같아요. 그래서 비디오를 한번 볼 텐데. Of tomatoes, which is about 5 to 10 depending on their size, was about $30. A kilogram of onions cost about $20. 19초짜리인데 처음부터 Both 보겠습니다. forces and dangerous aid sites, Gazans face a difficult choice. The hunger crisis in Gaza has been mounting. 다시 한번요. Between extreme prices and dangerous aid sites, Gazans face a difficult choice. The hunger crisis in Gaza has been mounting. One of the ways that Gazans have been getting food is at markets, where vendors often resell aid and locally grown produce. This amount of sugar cost about $60 in the first week of August in Gaza. Before the war, it was less than $1. A kilogram of tomatoes, which is about 5 to 10 depending on their size, was about $30. A kilogram of onions cost about $20. Both were about 60 cents before the war. Prices of many goods have skyrocketed. A pack of 40 diapers costs nearly $90. Before the war, it was about $9. My colleague Adam Razgon and I analyzed this data, which was collected by the Gaza Chamber of Commerce at markets across Gaza. And we found that as the entry of aid fluctuates, prices of items at these markets rise and fall as well. That sugar, which cost about $60 in the first week of August, was $100 the week before. We've also seen a huge fluctuation in the price of flour. On July 20th, it was nearly $900. And on August 7th, it was about $111. With costs this high and fluctuating every day, many Gazans are priced out of buying basic necessities. One of the main ways that Gazans have been getting food is through humanitarian aid. In March, Israel completely blocked aid from entering Gaza. In May, it set up 4 aid sites and none in northern Gaza. These aid sites are only open during certain times of the day, sometimes for only short periods of time. If you started walking from Gaza City, it would take you about 3 hours to get to the nearest aid site. From Jabalia, it would take 4. Hundreds of Palestinians have been killed while trying to get to these aid sites, many of them by Israeli forces, who say they fire shots as warnings to disperse crowds. Israel has recently started to allow other countries to airdrop aid, but airdrops can be more expensive, less efficient, and also deadly. Because of the danger, many Gazans say it's not worth the risk to get humanitarian aid. Israel is facing growing international criticism and has said that it has allowed some private businesses to restart importing goods into Gaza. But currently, according to the UN, more than 1 in 3 Gazans are not eating for days at a time. 네, 거기까지요. Between extreme prices and dangerous aid sites, Gazans face a difficult choice. 예, 본문을 정말 볼까요? 가자 상황은 그렇고 Ministers take jabs at 장관들이 누구를 공격한다는 거죠. 잽을 날린다 이건데 Israel's military chief, 이스라엘의 군 뭐라고 해야 될지 모르겠습니다만 우리나라 같으면 이제 합참의장쯤에 해당되는 것 같은데 군에서 가장 높은 사람이요. 합참의장이죠. 이스라엘의 그 계급이 어떻게 되는지 모르겠어요. 하여튼 군 총수권자에게 군 통수권자는 대통령이나 총리고 그래서 그건 아니고 군의 하여튼 최고로 높은 사람을 한테 잽을 날린다 이건데 공격한다 이겁니다. 이 자체가 굉장히 독특하죠. 말하자면 장관이 일반 장관들이 강요회의에서 무슨 국방장관이나 누구를 공격하는 셈이나 마찬가지인데 이게 언론에 나올 정도예요. 뭐 하는 동안에 as Gaza plan stokes tension. 가자 플랜이 지금 stoke 부추기다입니다. 부추기다. 텐션 긴장을 부추기는 동안에 스톡이라는 말이 불이 이제 꺼지려고 그러는데 캠파이어에 불이 꺼지려고 그러는데 자꾸 뭘 더 보태가지고 불을 자꾸 일으키는 거예요. 그게 부추기는 거죠. 루테넌 제너럴 E.R. 자미야 이거 어떻게 읽어야 되는지 모르겠습니다만 루테넌 제너럴 하면 중장입니다. 3스타예요. 이 사람이 has pushed back against 무엇에 대해서 반박을 했다는 거죠. 세 단어가 모여서 제안을 반박했어요. 반대했다 이 말이네요. To control Gaza City, 가자 시티를 통제하겠다라는 제안이요. 가자 시티를 점령해가지고 이스라엘이 직접 통제하겠다는 그 제안을 이 군 사령관이 총사령관이 반대했습니다.
관리들 말에 따르면 one hard right member of the government, 이 정부가 지금 연정이잖아요. 지금 이 네타냐후 총리가 소속된 정당인 리쿠드 파티가 단독으로 정부를 구성하지 못해요. 이 내각제에서. 그래서 할 수 없이 극우 정당들을 이제 끌어들이는데 연정 멤버로, 그래서 한 명의 정부의 극우 멤버가 저자체 제안했는데, 이거 제안이 아니고 이제 암시하는 거네요. 암시. 왜냐하면 그 뒤에 나오는 명사절에서 원형동사 쓰면 제안이고 원형동사 아니면은 암시죠. 이거 일반 동사입니다. 그래서 암시죠. 암시했습니다. He could be dismissed. 이 총사령관이 해고될 수도 있다 라고 암시했다는 겁니다. 그래서 Lieutenant General 이엘 자미아, the Israel Ministry's Chief of Staff, 합참의장이네요. Chief of Staff은 합참의장입니다. In Jerusalem in March, 3월달에 제루살렘에서 찍은 사진인데, he's been criticized over promotions of top officers and for something. 그가 계속 받아왔는데, 비난받아왔어요. 두 가지 문제에 관해서요. 첫 번째는 top officer, 그 고위 장교들의 진급 문제를 들어서 뭐 부정이 있었나 보죠. 그래서 number two는 for consulting with outside advisor들하고 협의한 것에 대해서요. 외부 어드바이저들하고 협의한 점에 대해서 비난을 받아왔다는 겁니다. 라라 제익스가 보도를 했는데, 라라 제익스 frequently writes about the war in Gaza. 시작해 볼까요? The Israel military's top commander, 이스라엘 군의 최고 사령관, officials say has, 삽입구라고 봐야 됩니다. 관리들 말에 따르면 이 총사령관이 has cast doubt on, 무엇에 대해서 의심을 했습니다. 의심의 그림자를 드렸으니까요. government plan, 정부 계획에 대해서 이 총사령관이 의문을 제기한 겁니다. 정부의 계획은 뭐냐면 capture Gaza City, 가자 시티를 점령하겠다는 겁니다. 근데 이 양반이 최고 사령관이 was facing increasing pressure on Wednesday, 수요일날 계속 증가하는 압박에 직면했다는 겁니다. 증가하는 압박에 직면했습니다. 그리고 칸마고 with가 나오면 이제 끊고요. one minister를 주어로 보고, 이거를 주어로 보고 그 다음에 ing 현재 분사를 동사로 보면 되죠. 한 장관은 비난했어요. 그를 총사령관을 비난했는데 over 무엇에 관해서 the promotion of top officers, 고위 장교들의 진급권에 관해서 총사령관 비난했습니다. And another, 그리고 또 한 명의 장관은 suggesting, 암시했습니다. He could be fired. 당신 해고될 수도 있어 라고 암시했다는 거죠. The commander, Lieutenant General 이엘 자미아, the Ministry Chief of Staff, 군 그 합참의장인 이 사령관이 pushed back last week against, 지난주에 무엇에 대해서 반대했습니다. Prime Minister Benjamin Netanyahu's proposal, 총리의 제안을 반대했다 이 말이죠. 총리가 뭘 제안했냐면 컨트롤 가자시티를 통제하자는 겁니다. 가자시티를 직접 관리하자는 겁니다. 점령해가지고 according to the officials, 그 관리들 말에 따르면 이 관리들이 어떤 관리냐면 who spoke on the condition of anonymity, 익명을 조건으로 발언을 했습니다. 그래서 sensitive issue, 민감한 이슈를 논의하기 위해서요. General Jamia was concerned about, 이 장군은요, 무엇이 걱정이 됐냐면, 이 양반은 무엇에 대해서 우려를 한 거냐 하면 the exhaustion and fitness, 그 exhaustion, 기진맥진함이요. 기진맥진해 있고 and fitness, 건강. 이게 걱정이 된 겁니다. reserves, 예비군들, 이 예비 병력들의 기진맥진해 있고 지금 그 사람들의 지금 전쟁 수행에 적격한지 건강에 대해서 걱정을 한 겁니다. 그 다음에 about risking the lives of Israel hostages, 그리고 또 하나 걱정하는 것은 이스라엘 지금 인질들이 아직도 약 20명 정도가 가자 지구에 갇혀 있는 것으로 생각되는데 그 사람들의 생명을 위험에 빠뜨리는 거예요. 우리가 틀림없이 그 가자 시티에 많이 잡혀 있을 텐데 20명 중에 다수가 거기에 있을 텐데 쳐들어가면 그 사람들의 목숨이 위태롭지 않느냐 이거죠. And about, 그리고 마지막으로는 potentially tasking troops with, 군인들한테 어떤 임무를 부여하는 거예요. 이거 모르면 섭섭하죠. task somebody with, 누구한테 임무를 부여하는 겁니다. 잠재적으로 군인들한테 governing millions of Palestinians, 수백만 명의 해봐야 뭐 맥시멈 200만 명이지만 200만 명 조금 넘지만 200만 명의 군인들을 통치해야 되는, 잠재적으로 그럴지도 모르는 그거요. 굉장한 리스크죠. 군인들이 뭐 통치할 수 있나?
지배를 정부를 통치를 안 해봤으니까 이 관리들이 그렇게 말을 했습니다. The government security cabinet nonetheless approved the plan. 그런데 이스라엘 네타냐후 정부의 이 안보 강요 회의가요. 그러나 칸마이도 되고요. 양립에. 그러나 이스라엘 정부의 강요 회의가 이 계획을 승인했습니다. 무슨 계획? 지금 75%는 이미 점령 중인데 나머지 25% 주로 가자 북쪽 지역을 군사적으로 점령해서 완전히 가자 지구를 이스라엘 군이 통치하는 계획을 승인한 겁니다. 안보 강요 회의에서요. Since then 그 이래로 tensions have intensified. 긴장이 강화되어 왔습니다. Between General Jamir and the Israel Defense Minister. 이거 총사령관하고 그 다음에 총사령관과 국방장관 이스라엘 캐츠 사이에 무엇을 둘러싸고 긴장이 강화되었니? 왜 강화되었니? The promotion of senior military officers. 고위 군 장교들의 진급을 둘러싸고. 그럼으로써 어떤 결과를 초래했니? 초래하다 standoff, 대치입니다. 주로 1대1의 대치예요. Between the two security leaders. 이 두 명의 안보 쪽의 지도자들 사이에 대치 상황을 초래한 겁니다. After the events of October 7th, 10월 7일, 2023년 10월 7일 이야기죠. 2023년 10월 7일 하마스 주도에 의한 이스라엘의 공격이요. 그 사건 이후에 there is no longer an army. 더 이상 군이 존재하지 않습니다. 어떤 군? That's not under oversight. 감시 대상이 되지 않은 군은 더 이상 존재하지 않아요. 군이 썩어 빠졌기 때문에 이거 하마스라는 이 테러 저지르는 애들이 경계를 넘어와가지고 경계가 있었어요. 보초 다 서 있었습니다. 그런데 경계 넘어가지고 하룻밤새 1200명을 죽게 만들고 수천 명을 부상케 하고 250명을 인질로 잡아가고 그러다 보니까 이제 under oversight, 감시하에 있지 않은 군은 더 이상 존재하지 않습니다. 더 이상 군이 감시의 치외법권 지역이 아니에요. Mr. Katz said, 국방장관이 말을 했어요. 이스라엘 캐츠가. in a harshly worded statement. 성급하게 작성된 성명서에서 on Wednesday, 수요일 날. 이 성명서가 이 스테이트먼트가 아웃라인, 계율을 설명하는 성명서인데 his authority, 자신의 권한이요. over the military chief of staff. 이 국군 참모총장에 대한 자신의 권한을 개요 설명하는 성명서에서 국방장관이 위에죠. 국방장관은 일단은 우리 한국을 포함한 웬만한 국가에서는 민간인이 그 국방장관을 합니다. 이 미스터 캐치가 옛날 군 출신인지 몰라도 하여튼 현재는 아마 민간인일 가능성이 많아요. 근데 하여튼 국방장관이 군 총사령관 위에 있다는 겁니다. Although 그러나 제너럴 자미야 총사령관은 was not specifically named. 구체적으로 언급되지는 않았어요. The promotion dispute appears, 이 진급을 둘러싼 분쟁이 appears to stem from, 어디서 연유한다요? 연유한다는 거 아시죠? 어디서 생긴 것처럼 보이냐면 from General Jamir's election, 이 총사령관의 선택이요. 참모총장의 선택 of more than 20 officers, 20명 이상의 장교들을 선택을 했는데 without first consulting Mr. Katz. 우선 국방장관하고 협의를 안 하고 지 멋대로 합참의장이 진급 대상자 20명을 뽑아버린 겁니다. 이스라엘 뉴스 미디어 언론 매체에 따르면 그래요. Military statement on Monday. 그래서 월요일 날 나온 이 군 성명서가 the promotion, 이 진급을 발표해 버렸어요. Noting that, 지적하면서 they were subject to Mr. Katz's approval. 이 진급 대상자들이 지금 내일은 그냥 여기 프로모션스로 봐야 되겠네요. 이 진급들이 be subject는 조건으로 한다는 겁니다. 국방장관의 승인을 조건으로 한다. 그러면서 일단 발표를 해버렸습니다. 그런 거 있게요, 없게요? 대한민국 같으면 없는 거죠. 진급자를 이미 공식으로 발표한 다음에 다음 국방장관이 승인 안 하면 진급 안 될 수도 있다. 그러면 진급에서 탈락한 사람들 권총 들고 다니겠네, 총 들고 다니겠네. 국방장관 나와. But Mr. Katz apparently viewed the selections as, 그러나 국방장관은 분명히 이러한 선택이요, 진급 대상자 선정을 무엇으로 인식했느냐 하면 as an attempt, 시도로 인식한 겁니다.
now 지금은요 어떤 시도를 인도하냐면 to change the procedure 이 절차를 바꿔버리는 군에서 몇십 년간 시행된 이 절차를 바꾸려는 시도로 인식을 했어요. He said on Wednesday 수요일날 이스라엘 국방장관이 그렇게 말을 했습니다. 암시하면서 the announcement has resulted in harm 이 발표가 이거 합참의장의 진급 대상자 발표가 초래했다는 겁니다. harm 해를요 해악을 초래했다는 겁니다. To the military officers 그 진급 대상자 그 대상자들에게 그 장교들에게 해를 입혔다는 겁니다. He also alluded to 암시하답니다. 힌트예요. 힌트했. 암시했는데 reports 다음 같은 보도들을 암시했는데 allude to 암시했는데 General Jamir was consulting General Jamir가 누구랑 협의를 하고 있다는 거죠. Former officer 전 장교들 and other outside advisor 그리고 다른 외부 어드바이저들하고 협의를 하고 있다고 그런 보도를 allude가 이거 암시하다가 아니고 언급하다는 것 같네요. 한번 점검해 보겠습니다. allude가 암시하다인지 imply 또는 이제 refer to 언급하다인지 확인을 해 보겠습니다. allude랑 suggest 암시하다 or call attention to directly hint at 암시하다인데요. 그런데 두 번째 뜻이 mention without discussing at length 길게 논의하지 않고 간단하게 언급하다도 되네요. 암시하다 언급하다 두 가지 뜻이 있네요. 그래서 여기서는 언급하다가 좋겠네요. 다음 같은 그런 보도들을 언급했다 이겁니다. 그런데 이 외부 장교나 외부 그 관리나 전 관리나 아니면 외부 어드바이저들 다 좋은데 이 사람들이 어떤 사람이냐면 opposed to Mr. Netanyahu's government 현 정부에 반대하는 인사들하고 협의를 했다는 겁니다. 그거 되냐고. 지금 합참의장이 협의 상대가 없어서 네타냐후 정부를 반대하는 그런 사람들하고 왜 협의를 하냐고. Mr. Katz said 이 작자들이 이 외부 인사들 말이에요. 이 외부 인사들이 이 국방장관 말에 따르면 were intent on 어떤 의향을 가지고 있는 사람들이냐, 어떤 의도를 가지고 있느냐 하면 stirring the pot. 이 솥 안을요 뒤흔들겠다는 겁니다. 이 팥 안에서 여러분이 국 끓이고 있어요. 찌개 끓이고 있는데 그걸 막 휘저. 그러니까 상황을 막 어지럽게 하려는 의도가 있는 깽판 치려는 의도가 있는 그런 작자들이다 이거죠. And to all the former critics and moral preachers 그리고 모든 이전의 비난자들 그다음에 도덕적인 교사님들 뭐 이스라엘의 그 레바이들 많죠. 도덕적인 교사들 도덕 선생님들에게 a little humility wouldn't hurt. 그 사람들에게 내가 말씀을 드리는데 모든 이전에 네타냐후 정부를 비난했던 인사들과 도덕 선생님들에게 제가 한 말씀 드리겠습니다. A little humility, 약간의 humility, 겸손. 약간의 겸손이 나쁘진 않아요. 약간 겸손한다고 여러분이 죽지 않고요. 아프지 않아요. 약간 겸손을 좀 보이시라고. 시건방지게 그 무슨 어드바이스 한다고 나돌아다니지 말고 좀 가만히 좀 있으라고 국방장관이 그렇게 추가해서 말을 했습니다. The hard-right National Security Minister, 이 극우 National Security Minister, 국가 안보 장관, 이따마르 벤 그비어가 뭐라고 있는지 모르겠지만은 이스라엘에 이런 장관도 있네요. National Security Minister가 또 따로 있네요. 국가안보 장관이 있는데 also took aim at 또한 누구를 겨냥했어요. General Jamir on Wednesday 수요일날 이거 국군 참모총장 이스라엘 군 참모총장을 took aim at 겨냥했다. If you continue to listen to the outside advisors 만약에 국군 총사령관 합참의장이 계속해서 외부 어드바이저들의 의견에 귀를 기울인다면 귀를 기울이는 거죠. General Jamir needs to be fired. General Jamir은 해고될 필요가 있다. Mr. Van Via said in a 성명서에서 그렇게 말을 했습니다. 뭐 제가 어떻게 읽는지 모르겠지만은요. 이거 어떻게 읽는 거 다 찾아볼 수 있는 방법은 있죠. 생략하고 Israel military didn't immediately respond. 이스라엘 군은
즉각적으로 대응하진 않았습니다. request, 요구에 대해서 for a response, 대응 좀, 회신을 좀, 답을 좀 해보시죠. 답을. 제너럴 자미아, 참모총장에 대한 비난에 대한 리스폰스를 좀 해주세요 라고 뉴욕타임스가 연락을 했는데 묵묵부답이었습니다. But a military statement said, 그러나 군 성명서가 뭐라고 했냐면 General Jamia had met with commanders on Wednesday morning. 총사령 합참의장이 수요일날 아침에 사령관들, 각군 사령관들을 만났다 이 말이죠. 그리고 approved the main framework, 그리고 주된 그 프레임워크, 주된 그 기본 계획을 승인했다는 겁니다. For the plan in the Gaza Strip, 가자 지구에서의 이 계획이요. 점령하고 공격해서 점령하겠다는 이 계획을, 그 기본 프레임워크, 기본 계획을 승인했다는 겁니다. 예? 결국은 반대를 안 했다는 말이죠. A later statement on Wednesday, 수요일날 나중에 나온 성명서가 뭐라고 되어 있냐면 The plans would achieve, 이 플랜은 가자 100% 점령 플랜은 achieve, 무엇을 이룰 것이다요. 이루다, 성취하다, 한자말로는 성취하다, Operation Control of Gaza, 이 작전상의 가자에 대한 작전상의 통제, 작전 통제권을 확보할 것이다 이거죠. Neither statement included, 그러나 어느 성명서도, 둘 중에 어느 쪽도 성명서도 included any details of the plans, 이 플랜의 세부 사항을 포함하지는 않았습니다. General Jamia had earlier defended his fostering, 참모총장이 이전에는 방어했었습니다. 방어. His fostering of a culture of debate, 이 논쟁의 문화요. 논쟁의 문화를 이렇게 육성하는 것을 방어했어요. 뭐가 잘못됐는데? 이거 이스라엘 강요회의에서, 이스라엘 내각회의에서, 강요회의에서 이거 논쟁의 문화 키워야 돼. 이런 식으로 말을 했다는 겁니다. Inside the military. 군 내부에서의 논쟁의 문화네요. 군 내부에서의 논쟁의 문화. 그건 좀 문제가 있는데. As a vital, 이 문화를 무엇으로 방어했냐면, as a vital component, 아주 중요한, vital, 생명을 좌우지할 만큼 대단히 중요한 그런 요소다 이겁니다. Of the IDF's overall culture. IDF는 Israel Defense Forces입니다. 이스라엘 군을 말해요. 이스라엘 군의 전반적인 문화의 아주 중요한 핵심 부품이다. 핵심 요소다. 논쟁의 문화야말로. 그렇게 말을 했었어요. 좀 이상한 양반이네요. 보스. 그래서 군대 갔죠. 하지만 군에서 논쟁한다? 글쎄요. 평화시에는 논쟁하지만 시급할 때는 논쟁하면 안 되는데 보스 인터널 앤 엑스터널. 내부적으로도 그렇고 외부적으로도 그렇다는 겁니다. 내부적으로 외부적으로는 어디에 걸리느냐. 그래서 그것은 이 논쟁의 문화가 내부적으로 또는 외부적으로 그런 것 같아요. 논쟁의 문화. 내부적으로도 논쟁하고 외부적으로도 논쟁하자 이거죠. Referring to the Israel Defense Forces. Israel Defense Forces를 언급하면서 언급하면서 이거는 무슨 말이냐면 이 IDF가 무슨 약자인지를 말해주는 거죠. IDF가 Israel Defense Forces의 약자다라는 것을 말해주고 있습니다. We'll continue to express our position without fear. 우리가 계속해서 우리의 입장을 표현하겠다는 겁니다. 두려움 없이. He noted, 그가 그렇게 지적을 했는데, 발언을 했는데, in a statement 지난주 성명서에서 그렇게 발언을 했어요. That's the expectation we have of our commanders as well. 그게 기대다. 우리가 가지고 있는 누구에 대해서, 우리의 사령관들에 대해서도 우리가 가지고 있는 그 기대가 뭐냐. 우리 사령관들도 계속 윗사람하고 아저씨 근데 논쟁 좀 해봅시다. 디베이트 좀 해보자고. 점령하라며. 근데 나 생각에는 안 하는 게 나을 것 같은데 그렇게 우리 사령관에 대해서도 그렇게 기대하는 점이다 이거죠. 논쟁하자 이거죠. The responsibility lies here. 책임은요 여기에 놓여있다는 겁니다. At this very table. 바로 이 테이블에. 즉 합참의장. 내가 책임진다 이 말이에요. 내가. 책임은 여기에 즉 바로 이 테이블에 바로 내 좌석에 합참의장 이 직위에 놓여있다는 것. 책임은 모든 것이 어디에 놓여있느냐. 나한테 달려있다는 겁니다. 내가 알아서 하는 거야. 논쟁을 하든 논쟁을 안 하든 내 선에서 결정하는 거야. 이렇게 나온 거죠. More than 61,000 people in Gaza. 가자에 있는 6만 1,000명 이상의 사람들이 have been killed. 살해당했습니다. Since the war began. 전쟁이 시작된 이래로 언제 nearly 2 years, 거의 2년 전에
Gazan health officials 10월 7일이 되면 이제 만 2년이 되는데 가자 헬스 보건부에 따르면요. 보건관리자들에 따르면 보건부 가자의 보건부 관리들 말에 따르면 who do not distinguish 그런데 이 사람들은 구별하지 않지요. death of combatants 전투 요원의 죽음과 민간인들의 죽음을 구별하지 않고 그냥 전체 합해서 6만 1,000명 이상의 팔레스타인 사람들이 죽었다는 겁니다. Aid workers and journalists have also been killed. 이 원조 쪽에 구호물자 쪽에 종사하는 사람들하고 언론인들도 또한 살해당했습니다. including 4 알자지라 employees 4명의 알자지라 통신사의 알자지라 신문사의 직원들을 포함해서요. who died on Sunday. 바로 이 4명이 지난 일요일 날 죽었는데 after an Israeli airstrike 이스라엘의 공습이 겨냥을 한 거죠. 텐트를 겨냥한 후에 that housed them in Gaza City. 그들을 가자시티에서 수용하고 있었던 텐트를 공격한 후에 알자지라 initially said 알자지라 이 언론사가 맨 처음에는 뭐라고 발언했냐면 4 of its workers had been killed. 그 자사 4명의 직원들이 살해당했다. 인데어트 이 공격에서. 그러나 나중에 revised the number to 5. 숫자를 5명으로 수정했습니다. On Tuesday 그리고 화요일에는 그저께는요. reverted to 4. 다시 알자지라가 4명으로 돌아갔어요. 다시 4명으로 수정한 거죠. 돌아가다요. revert 돌아간 겁니다. revert 돌아가다. 97년에 홍콩이 중국의 통치로 돌아갔듯이 99년간의 영국의 조차 기간을 끝내고 홍콩이 중국으로 revert to Beijing으로 돌아갔듯이 돌아갔어요. 4명으로 including the well-known correspondent Anas al-Sharif라고 잘 알려진 기자를 포함해서 이나 correction 그 수정 기사에서 correction 수정 기사를 올린 겁니다. 수정 기사 posted on his website 알자지라 이 자사 웹사이트에 올린 correction 수정 기사에서 atop 못의 꼭대기에 a story about the journalists 이 저널리스트들에 관한 이야기의 맨 서두에 게재한 이 correction 기사에서 the updated 잠깐만요. 표시가 잘 안 되네. The updated story, 그 업데이트된 이 스토리가 뭐라고 주장했냐면 두 명의 프리랜서들, 그다음에 카메라맨 모하메드 알리와 그다음에 네 번째는 이제 저널리 언론인 모하메드 알 칼리디 이 4사람이 has also been killed. 4사람도 살해당했다. 총 4사람이 살해당했는데 4명의 프리랜서하고 하여튼 also는 필요 없을 것 같은데 4명이 살해당했는데요. International Press Freedom Organizations 국제 그 언론 자유 조직들이 have condemned 비난했습니다. 비난했다 이 공습을요. 이스라엘 뭐라고 했냐면 it was targeting Mr. al-Sharif. 자기네는요 Mr. al-Sharif 이 한 사람을 겨냥하고 있었다는 겁니다. 그리고 had accused him 그리고 그것을 비난해 왔는데 since last year 작년 이래로 계속해서 그를 뭐뭐 했다고 비난했냐면 of being linked to Hamas, 하마스와 연계되어 있다고 and to the military group 그리고 다음 이 밀리터리 그룹이 이 하마스와 연계되어 있다. 다른 밀리턴 그룹이 다른 그 밀리턴 그룹 다른 그 밀리턴 그 밀리턴트는 우리가 밀리턴트 하면 뭐라고 그러냐면 밀리턴트를 갑자기 생각이 안 나네요. 민병대, 다른 민병대 단체 팔레스타인 이슬람이 지하드, 팔레스타인 이슬람이 지하드라는 이름에 우리가 하마스하고 팔레스타인 이슬람이 지하드 두 단체와 테러 단체와 연계되어 있다라고 비난해 왔다는 겁니다. 이스라엘 측은 이것은 어떤 혐의냐 하면 that Al Jazeera has denied, 알자지라가 그동안에 계속해서 부인해 온 혐의입니다. 좋아지요? 오케이, 거기까지요.